वाहिगुरु वाहिगुरु। कहो मनुख ते क्या होए आवे, जो तिस भावै सोई करावै। इसके हाथ होए तां सब किछ ले, जो तिस भावै सोई करे। अनजानत बिख्या मैं रचै, जे जानत अपन आप बचै। पर मैं भुला दे दिस धावै, निमक माहे चार कुंट फिरियावै। कर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले। तारिया जहान ले आया विमान, जिनी दर्शन पाया। जिनी तुदनो तन कहया, तिन जम नेड़ ना आया। जिनी तुदनो तन कहया, तिन जम नेड़ ना आया। तिन जम नेड़ ना आया। हर हर नाम जपंतिया, कछ न कह जमकार। नानक मन तन सुखी होए, अंतः मिले गोपाल। ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर समरथ गुरु। लोक परलोक दे रखियक भगत वशल, ज्ञान दा सागर प्रतख समरथ शब्द गुरु। भगत गुरसिख प्यारे, धन धन सतगुरां दी पावन पवित्र देश रूप जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सतगुरु जी दी प्यारी निੱਘੀ गोद विच गुर शब्द दी विचार श्रवण कर रही सत्संगत जी। सब संगत वड भागे हो। महाराज जी ने दया की है। तपदियां हवावां दे विच सड़ रहे संसार दे विच, जल रहे संसार दे विच महाराज जी ने सानू इन्ना प्यारा शांतमय ठंडा ठार
नाम रूपी भोजन, नाम रूपी प्यारी वस्तु, महंगी वस्तु सानू बख्शिश कीती है। इसलिए सब ही धनता दे योग वड भागे हो। गुरु महाराज जी दे जो शब्द दे नाल इस कल युग विच जुड़दा, क्योंकि जुड़ना जिहड़ा बहुत औखा है, टुटना बहुत सौखा है, जुड़ना बहुत औखा है। टाणी दे नालों फल दा टुटना बहुत सौखा है, टाणी दे नाल मुड़ तो लगना बहुत औखा है, इथों तक असंभव है। एक बारी धरती ते डिग्या पत्ता दरखत दे नाल मुड़ जुड़दा नहीं। एक बारी लंघिया समा वापस आउंदा नहीं। जन्म जद बीत जांदा है, जोबन जद लंघ जांदा है, अवस्था जदों बीत जांदी है, फिर मुड़ वो पिछला समा हथ आउंदा नहीं। इस करके टुटना ते बहुत सौखा है, तोड़ना ते बहुत सौखा है, भनना ते बहुत सौखा है, जुड़ना बड़ा औखा है, बनना बड़ा औखा है, बनाउणा बड़ा औखा है। सो कलयुग दे विच जुड़ना बहुत जरूरी है। किहदे नाल? संसार दे नाल। संसार दे विचों रब नूं प्रगट करके रब दे नाल। संसार झूठ भी है ते संसार परमात्मा दा रूप भी है, दोवें गल्लां ने। संसार मिथ्या भी है ते संसार रब दा रूप भी है। जगत में झूठी देखी प्रीत। इस संसार दे विच प्रीतां झूठियां भी ने ते प्रीतां सच्चियां भी ने। इस जग दे विच, संसार दे विच लोग माड़े भी ने ते बहुत अच्छे भी, चंगे भी ने। सो विचार की आरंभता हुई है। जुड़ना जिहड़ा बहुत जरूरी है। टुटे दे होए ही हाँ, बहुत चिर दे टुटे होए हाँ। इस जन्म दे विच जुड़न दे लई आए हाँ। किहदे नाल? शब्द नाल। शब्द की है? मतलब एक ज्ञान, एक सोझी, एक बहुत वड्डा कुदरत दा नियम, जंज कह लीए एक रब्बी गुण। इनू धारण करना ते इहदे नाल जुड़ना। जे किसी ने अपने जीवन नू बहुत प्यारा न्यारा बनाउणा, इसलिए जुड़ना भी है। ते इस तो बाद पता की आउंदा? जोड़ना भी है। जुड़ना भी है ते जोड़ना भी है। छकना भी है ते छकाउणा भी है। देखना भी है ते दिखाउणा भी है। चलना भी है ते चलाउणा भी है। जपना भी है ते जपाउणा भी है। ये सब कुछ करना। सो गुरु महाराज जी फरमान करते ने, कल ताती ठंडा हर नाओ। इस कलयुग दे विच चलदियां तत्तियां हवावां दे विच रोज सरवण करदे हो, रोजाना लाइव। एक ठंडा नाम है ते रब दा, बस परमेश्वर दा नाम ही ठंडा है। बाकी दुनिया दी कोई शीतल चीज भी सानू शीतल नहीं कर सकती, ठंडा नहीं कर सकती, शांत नहीं कर सकती। परमात्मा दा नाम ही एक ऐसा चंदन चंदन न सर्द रुत, मूल न मिटई काम, शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम। नाम नू जप के ही हमेशा ठंडे होई दे। नाम नू जप के ही हमेशा खुश होई दे, प्रसन्न होई दे।
ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਾ ਟੁੱਟਣਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਆਨੰਦਮਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਬਈ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਮ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਬਈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਬੀਰ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਪਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੈਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਵੱਤਰ ਹੈ, ਵੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟ ਖਿਲਾਰ ਦੇ। ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਨਾਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਬਣੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੰਗੀ ਕੌਮ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਚੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ? ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰੇ, ਖੁਦ ਤੋਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਦੇਸ਼, ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕੌਮ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ। ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 277 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਕਹੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਖਿਡੌਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ।
ते साडे चलण दी चाबी किस कोल है? गुर कुंजी। पाहो निवल मन कोठा, कोठा तन छत। नानक गुरबिन मन का ताग ना उगड़े, और ना कुंजी हथ। तेरी कुंजी जड़ी है वो तेरे मालक कोल है। इस करके तू दावा ना करी कोई चीज़ का, क्योंकि तेरियां इत्थे कोई भी वस्तुआं अपनियां नहीं हन। तेरियां वस्तुआं नहीं हैं। मेरे घर धी पैदा होई, मेरे घर पुत्र पैदा होया, पर वो मेरे नहीं हन। ਧੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪੇਕੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰਾਈਆਂ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੀਵਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ 50-70 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਧੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਏ ਇਕੱਲੇ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੇ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਾਵਾ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਧਨ ਕਮਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਵੰਡ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਵੰਡ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹੀ ਹੈ ਬਸ ਮੇਰਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2000 ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਓ ਮਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ 2000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾਨ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮਹਿ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗਿਜ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗੈ ਮੇਰਾ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਤਨ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਉਂਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੁਕ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬਖਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ, ਚਾਓ। ਮੈਂ ਚਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਚਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਟਕਾ ਫੜਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ,
मेरे अंदरों कालापन खत्म कर दिओ महाराज। मैनू काली पैंदी है, बीमार जो हाँ मैं, मैनू काली पैंदी है, छेती छेती मैं ओ कर ला आ कर ला, उधर भज जा दौड़ जा, पर मेरिया पूरियां पईयां नहीं। मैनू सबर दे, मैनू टका दे, मैनू महाराज जी अडोलता दे, मैनू अपने चरना दा प्रेम बख्श, मेरी अरदास है। सो महाराज जी फरमान कर दे, जो तिस भावै सोई करावे। जो परमात्मा नू चंगा लगेगा ओ ही होएगा। जे तू अपनी मर्जी नाल यतन करेगा करन दा ते ओ काम खराब हो जाएगा। गुरु को आज्ञा लैके करेगा ते काम जिहड़ा है सिरे चढ़ेगा। ध्यान देना, जे मन मर्जी दे नाल करेगा, महाराज जी ने पता बाणी विच की आख्या, कोई भी काम करना है धर जियरे एक टेक तू लाहे बिडानी आस। इथों तक दिन की शुरुआत भी करनी है ते गुरु दे हुक्म नाल। महाराज जी शुक्र है रात लंघ गई, दिन भी लंघ जाए इदां ही प्रेम नाल। धर जियरे एक टेक तू लाहे बिडानी आस, नानक नाम ध्याईए कारज आवे रास। एक ते आस रख, वो तेनू बिल्कुल देखेगा और तेरे कारज सवारेगा। अगली पंक्ति पातशाह जी फरमान करते, इसके हाथ होए ता सब किछ ले। जिवें मैं पहला बेनती की ना, जिवें इंसान कहता मैं इंज कर देंगा, उंज कर देंगा, आ कर देंगा, ओ कर देंगा। महाराज जी कहते जे तेरे हाथ विच हुंदा तू सचमुच कर देना सी। तेरे हाथ विच ही नहीं कुछ, तू की कर सकदा? तू अपने आप नू प्रसन्न कर सकदा? इहदे लई भी गुरु कोलों सिक्ख्या लैनी पैगी। अपने आप नहीं, अपनी अकल दे नाल प्रसन्न नहीं कर सकदा। तू दूसरे नू प्रसन्न जां खुश कर सकदा? ये भी तेनों ज्ञान द्वारा ही पता लगना, मैं दूजे नू किवें खुश करना। ना मैं आप कमा सकदा, ना मैं किसी नू उस कमाई दे विचों खुआ सकदा। क्योंकि महाराज जी कहते इसके हाथ होए तो सब कुछ ले। जे इंसान दे हाथ वस विच हुंदा कदे भी दुख उसनू मिलदा ना, और दुनिया दियां तमाम चीज़ां सारियां चीज़ां जिन्नियां भी चाहिदियां सारियां प्राप्त कर लैंदा। पर जे इस तरह की गल होंदी रजना मनुख ने तां भी नहीं सी, इसने सारा संसार। सिकंदर वर्गा कहता सी मैं सब कुछ ही इकट्ठा कर ला, सारियां नू ही अपने राज च मिला लवां। मैं किसी को धन रह ना दियां, किसी को जायदाद रह ना दियां, किसी का इलाका रह ना दियां। उन्हें फतेह भी बहुत कुछ किया, जित्या भी बड़ा कुछ। पर एक दिन उन्होंने सोझी आ गई, मरन वेले सोझी आ गई, भाई वो सिकंदरा इन्ना कुछ लुटिया, इन्ना कुछ जित्या, इन्ना कुछ कमाया, इन्ना कुछ इकट्ठा किया। जिन्ना कुछ मैं इकट्ठा किया ये कि 1-2 रुपया मेरे नाल जाऊगा। फिर अंदरों ही ज्ञान ने प्रगट होकर दसिया भी नहीं, तेरे नाल एक सूई भी नहीं जानी, तेरे नाल एक 5 पैसे भी नहीं ना जाने, तेरे नाल घर का कोई भी समान जिहड़ा तू खरीदिया ना पैलियां, ना गड्डियां, ना घर का सोहना समान, ना सोना चांदी, ना जोड़े हुए लॉकर विच रखे पैसे गहने, ये कोई नहीं जाना। ते फिर सिकंदर जो जान लगा सी, कहता मेरे जनाजे दे विचों, अर्थी दे विचों मेरे हाथ जड़े ने वो बाहर नूं कढ दिओ। लोकां नूं एक सुनेहा जावे भी एडा बड़ा बादशाह दुनिया दे विचों खाली जा रहे है, ते असीं कौन? साडे कोल की है? कुछ भी नहीं। दुनिया दे विच बड़े बड़े बादशाह दरब संच संच राजे मोए गडले कंचन भारी, धन इकट्ठा कर करके रख लिया पर नाल कुछ भी नहीं लैके गए, किसी ने बन्निया ही नहीं, क्योंकि उत्थे जांदा ही नहीं कोल। मड़ियां दे विच ते ध्यान देना, शमशान घाट दे विच ते उंगल दे विच पाई अंगूठी, कन्ना दे विच पाइयां वालियां, पहला एक दूजे तो मोरे हो के कहते ने ओ ना ला लवे मैं ला लवां। इदां ही हुंदा, सच्चियां गल्लां ने।
ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾ ਲਾ ਲਵੇ, ਵੱਡੀ ਨਾ ਲਾ ਲਵੇ, ਛੋਟੀ ਨਾ ਲਾ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ। ਮੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ, ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਦਾ ਨਾ, ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ। ਉਹਦੇ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਨੂੰ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਖੀਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੀਸਾ ਮਤਲਬ ਜੇਬ, ਪੌਕਟ, ਗੀਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸਾਫ, ਤੇ ਸਾਫ ਵਸਤਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਕੇ ਹੱਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਤੁਧ ਬੇਕੀ ਜਗਤੀ ਉਪਾਇਆ। ਇਕਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਕਾਪੋਂ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਦਾਵੇ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਖ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੁਖੀ ਰਹੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਣ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬੰਦਾ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਵੇਕ ਦਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਢੰਗ ਆ ਜਾਏ, ਚੱਜ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਵਧਾਵੇਂਗਾ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਪ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਨਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਵਿਵੇਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਅਨਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮੂਰਖਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਹ ਬੇਸਮਝਿਆ, ਸਮਝ ਕਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਤਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਨਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੇ। ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ना समझी दे कारण ये जिहड़ा देखो जिहड़े कुराहे पैंदे ने नौजवान उन्हां नूं पूरी समझ नहीं दित्ती हुंदी, वो तां ही कुराहे पैंदे ने नशिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गलत संगत ਦੇ ਵਿੱਚ। जिस माँ ने अपने बच्चे नूं चंड मार के चपेड़ मार के थप्पड़ मार के समझाया होवे, मैं ये नहीं कहता भी बच्चों नूं कुटना चाहिए, जे इत्थे तक नौबत आवे तो यह भी दवाई दे देनी चाहिए है। मतलब सियाणे कहंदे हुंदे ने मुंडा ते रंबा जिन्नों जिन्ना चंडो उन्ना ही चंगा, ये वधिया रहणगे। औलाद नूं चंड के रखना चाहिए, उन्हां दी जिंदगी बनदी है। पर जदों बूटा छोटा हुंदा है, जदों पौधा छोटा हुंदा है, उदों ही चंडना चाहिए। वड्डा हो के चंडोगे तो होर ना किते भज जाए, टुट जाए। इस करके छोटे बूटे नूं रस्सी नाल बन के जिधर मर्जी ਉਹਦੇ तने नूं मोड़िया जा सकता है। जदों दरख्त बन जाए ਉਹਦੇ टाणे नूं कोई फिर सीधा नहीं कर सकता। जदों किसी नूं भैड़ियां आदतां पै जाण फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई सुधार छेती लिया नहीं सकता। सो महाराज जी कहते इस करके वो ना समझ बंदे बेसमझ, बेसमझी करके अनजानत विख्या मैं रचे। जहर जहर वो पीनी शुरू कर दिंदा। जहर कली शराब नूं नहीं कहंदे जां दूजी चीज़ जिहड़ा पॉइजन हुंदा उहनूं जहर नहीं कहंदे। संसार दे रसां दे विच चिंबड़ के अपने मन ते तन नूं रोगी कर लेना ये जहर ही। जिसदा शरीर रोगी हो जाए, जिसदा मन रोगी हो जाए ते दवाइयां दे नाल जिंदगी जीनी शुरू हो जाए तो फिर इहदा मतलब उहने जहर खाधा होएगा। जहर केवल उसनूं नहीं कहंदे जिहड़ा कौड़ा हुंदा, मिठा भी जहर है। संसार का मोह भी जिहड़ा उसनूं भी जहर किया विख्या गया। सो इस करके महाराज जी कहते जे इसने संगत कीती हुंदी ते इसनूं समझ दे देने सी। समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी। जे तू संगत करदा हुंदा ते न्याणिਆਂ ਨੂੰ भी कहना सी पुत्र चलो चल मेरे नाल। जिसदी मां कदी गुरुद्वारे मत्था टेकन नहीं आई ते जे ओदा पुत्र बिगड़ गया तो किसी नूं दोष ना देवे, वो किसी नूं दोष ना देवे। अपने बच्चियां नूं ये संस्कार देने चाहिए ने, उन्हां नूं चंगे पासे लैके जाना चाहिए, उन्हां नूं चंगियां किताबां लैके देनियां चाहिदियां, उन्हां नूं अपने इतिहास नूं सुणाउणा चाहिए। जे नहीं सुणाउणा हुंदा ते गुरु घर लिआओ, उदा बड़ा मुश्किल है। इसलिए महाराज जी फरमान करते ने समझ नाल, समझ नाल चलेगा तो चंगी गल है। जे बेसमझी तो कम लएगा संसार दे जहर दे विच लिबड़ जाएगा। अनजानत विख्या मह रचे, ये मोह रूपी संसार दी उस विख्या दे विच रच जांदा है। ते महाराज जी कहते फिर दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी ना चाली साध पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाल। इस करके तू समझ के चली, आगे समझ चलो नंदर लाला। पाछे जो बीती सो बीती, कल जो वापर गया छड्ड उन्नू, पिछे जो तू गलती कर आया छड्ड उन्नू, अगे नू देख। अगाह को त्राग पिछा फेरना मोडड़ा, तू अगे देख। कल दियां गलतियां नू याद करके दुखी ना हो। ठीक है पछतावा कर, पर अपने मन नू कमजोर ना कर। मन कमजोर हो गया तो तेरी एडी वड्डी देही ने भी डिग पैना। विल पावर तेरी कमजोर होगी, वीक होगी तो तेरी देही भावें 8 फुट क्यों ना होवे, उसने डिग पैना धरती ते। इस करके अपने मन नू मजबूत रखना है, अपने मन नू तगड़ा रखना। महाराज जी कहते मन नू तगड़ा रखने दे लई शब्द रूपी भोजन खाया कर। अपने शरीर नू तंदुरुस्त रखने दे लई असी भोजन खाने अनेक प्रकार दे। अपने मन नू मजबूत करने दे लई भी महाराज जी कहते नाम कीर्तन कथा रब दी सिफत सलाह रूपी भोजन नू छकिया कर, जिसनू कहते ने सच्चे नाम की लागे भूख। सो इसलिए फरमान कर रहे हैं महाराज जी अगली पंक्ति बड़ी प्यारी। भरमे भूला दह दिस धावै। एक भुला होया बंदा ना
ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਝੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੇ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਪਦਾ, ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਮੋਹ ਕਰਕੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕੌਣ? ਮਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ? ਮਨ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ। ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਮੀਟ ਦੋ ਤੇ ਖੋਲ ਦੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਟਿਕਟ ਤੋਂ। ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਖ ਮੀਚ ਕੇ ਖੋਲ ਦਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੇ, ਨਿਮਖ ਮਾਏ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਫਿਰ ਆਵੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਵੀ ਕੱਲੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਲਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਨਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਵੀ ਬੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਕਦੀ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਆਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਜੇ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਜੇ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਬਗੈਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ,
वो बुद्धि बनी नहीं, वो सुरती बिरती बनी नहीं, वो अवस्था बनी नहीं। तो ये कौन बनाएगा? गुरु का शब्द। टच हो जा गुरु के शब्द नाल, टच हो जा गुरु नानक के चरणों नाल, गोला बना देगा, दास बना देगा, अपना रूप बना देगा। गुरु नानक पातशाह बहुत कृपालु ने, वो अपना ही रूप बना देंगे ने। अंग अंगद लैनी नूं अंगद बना देंगे। महाराज जी कहते तेन मैं तेनों अपना रूप देने लई तैयार हाँ। और इत्थों तक है महाराज जी की सोच, साडे लई साडे पिता की सोच, मैं इनू अपना ही रूप बना देना। ये मैनू अपना बनाउंदा है ना, मैं इनू अपना बना देना, बना लेना ते इनू अपना रूप दे देना। एड्डी वड्डी बख्शिश जो करन दे लई बैठा होवे, फिर देरी क्यों? फिर देरी नहीं होनी चाहिए। आ जा वे महाराज जी कहते आ जा वे परदेसिया, अपने देश नूं परते आ मन परदेसी वे प्यारे आओ करे। आ जा जिहड़ा तेरा देश है परते आ वापस, उत्थे ही तेरी मुक्ति होनी है। इस करके ये नहीं तेरा देश जिथे तू बैठा है, ये पराया, ये पराया देश तेरा वही है जिथों तू चल के आया सी, जिथों वीजा लवाया सी, जिथों टिकट लई सी, जिथों पासपोर्ट बनाया सी, देश ते तेरा वो है। जिस घर तो तू पैदा होया सी, जिथों तेनों भेजा गया इस संसार ते, देश ते तेरा वो है। प्रदेश नूं अपना मन के बैठा, यही तो सोझी तेनों देनी है संगत द्वारा। इस करके सुनिया कर, पढ़िया कर, समझिया कर ते समझाया भी कर। पहला समझिया कर फिर समझाया कर। सो आखिरी पंक्ति है कि कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले। महाराज जी जिस ते अपनी कृपा करते हैं उन्होंने टिका दे देंगे ने, अपना नाम दे देंगे ने। ਉਹਦਾ दिल करदा मैं अमृत वेले उठ पवां, ये बख्शिश है भाई। ਉਹਦਾ दिल करदा मैं गुरु घर जावां, ये बख्शिश है भाई। ਉਹਦਾ दिल करदा मैं कुछ ना कुछ पाठ सुन पढ़ लवां, ये बख्शिश है भाई। ਉਹਦਾ दिल करदा मैं कोई पुण्य दान कर लवां, ये बख्शिश है भाई। ਉਹਦਾ दिल करदा मैं चंगे राह ते चलां ते दूजे नूं भी प्रेरणा देवां, इनू कहंदे ने बख्शिश। जे लैनी है तो गुरु नानक दे घर आ जा, जे लैनी है तो गुरु नानक दे घर दा दास गोला बन जा। सो इसी अज दे लड़ीवार शब्द ही विचार जो महाराज जी ने मेहर करके सेवा लई है। सो इन्नी सेवा प्रवान करनी, भुल्लां चुकां दी खिवां जी फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।